Good morning, students. Today we are going to discuss about isomerism in coordination compounds. We have already studied about isomerism in organic chemistry in 11th standard. Okay, tell me what is meant by isomerism. Isomerism is the property in which different compounds having same molecular formula, they will have different physical and chemical properties due to change in their structural formula. They will have same molecular formula, but they will differ in structural formula. That means the arrangement of atoms will be different between the compounds. இப்போ A, B, C ன்னு 3 isomers இருக்கு அப்படின்னா they will have same molecular formula, but their structures will be different. So அதோட atoms இருக்கு இல்லையா, the arrangement of atoms will be different. So due to that, different in arrangement of atoms, their physical and chemical properties will be different. So this property is called as isomerism. The same kind of isomerism, the property isomerism is exhibited by coordination compounds also. Every organic compounds isomerism exhibit panado, in the similar way coordination compounds also exhibit coordination isomerism. Okay, see, we have already learned the concept of isomerism in the context of organic compounds in the previous year chemistry classes. 11th standard la padichirkom. Similarly, coordination compounds also exhibits isomerism. So coordination compounds mein organic compounds madiri isomerism exhibit pannum. Isomerism is the phenomenon in which more than one coordination compounds having the same molecular formula, more than one coordination compound having same chemical molecular formula and have different physical and chemical properties. Different chemical molecular formula same இருக்கும், but different in physical and chemical properties. Why? Due to different arrangement of ligands. ஸோ அதில் இருக்கிற லிகன்ஸ் இப்போ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம்ஸு அதனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஐசோமர்னு சொல்லுவோம். பட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் இருக்கிற லிகன்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் என்ன சொல்லுவோம், ஐசோமெரிசம் சொல்லுவோம். Different arrangement of ligands around the central metal atom. The following flowchart gives an overview of the common types of isomerism observed in coordination compounds. Similarly, organic compounds ka isomerism irukku. There are so many types in isomerism of organic compounds. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா coordination compounds ஓட isomerism types இருக்கு. The main types of isomerism in coordination compounds is structural isomerism or structural isomerism and stereoisomerism. The main classification of isomerism, structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism means it is arised due to the difference in the structures of the coordination compounds. So difference in the structure, and structure அதாவது ligands ஓட arrangement எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது structural isomerism. Stereoisomerism means it arised due to different spatial orientation of ligands around the metal atom. So லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற லிகேண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கும், ரைட் சைடில் இருக்கிற லிகேண்ட் லெஃப்ட் சைடு இருக்கும், டாப்பில் இருக்கிற லிகேண்ட் பாட்டமில் இருக்கும். ஸோ இப்படி மாறி மாறி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஸ்டீரியோஐசோமெரிசம். அதில் ஆட்டம்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் என்ன இருக்காது, வேறு இருக்காது. லிங்கேஜ், ஸோ மெட்டல் ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமுக்கும் லிகேண்டில் இருக்கிற ஆட்டமுக்கும் இருக்கிற லிங்கேஜில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. பட் அந்த லிகேண்ட்ஸோட பொசிஷன் மட்டும் என்ன இருக்கும், ஓரியன்டேஷன், ஸ்பேஷியல் ஓரியன்டேஷன் என்னது, அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமை சுற்றி இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸில் இருக்கிற அந்த லிகேண்ட்ஸோட பொசிஷன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டீரியோஐசோமெரிசம். ஸ்ட்ரக்சர்லேயே, அதாவது ஆட்டம்ஸோட கனெக்ஷன்லேயே டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம். ஓகே, திஸ் இஸ் த மெயின் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் isomerism. Structural isomerism can further be classified into 4 types. They are ionization isomerism, hydration isomerism, linkage isomerism and coordination isomerism. Structural isomerism is further classified into 4 types: ionization isomerism, hydration isomerism, linkage isomerism and coordination isomerism. And stereo isomerism will be further classified into 2 types. They are geometrical isomerism and optical isomerism. We'll be studying about in detail about all the isomerism in upcoming topics. So first we are going to discuss about structural isomerism. What's meant by structural isomerism?
in the coordination compound with the same formula but have different connections among their constituent atoms. நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா, ஆட்டம்ஸோட கனெக்ஷன், அதாவது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட எந்த ஆட்டம் கனெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி வர ஐசோமர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமர்ஸ்னு சொல்லுவோம். They are called structural isomers or constitutional isomers. Structural isomers are also called as constitutional isomers. So 4 common types of structural isomers are discussed below. It is the ionization, hydration, linkage and coordination isomers. Okay. So first we will discuss about linkage isomer. So linkage isomer அவனுடைய டைட்டில்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உனக்கு ஆன்சர் இருக்கும். ஸோ லிங்கேஜ் ஐசோமர் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிடென்டேட் லிகண்ட். ஆம்பிடென்டேட்னு என்னது? ஸோ மோர் தென் ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்கிறது தான் ஆம்பிடென்டேட் லிகண்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CN, NO2. ஸோ இதெல்லாம் ஆம்பிடென்டேட் லிகண்ட். CN அப்படின்னா C ஒரு ஆட்டம், நைட்ரஜன் ஒரு ஆட்டம். இப்போது சியும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட கனெக்ட் ஆகலாம், நைட்ரஜனும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட கனெக்ட் ஆகலாம். அப்போ C கனெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஐசோமர், நைட்ரஜன் கனெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஐசோமர். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லிங்கேஜ் ஐசோமர். ஓகே. ஸோ இன் லிங்கேஜ் ஐசோமர் திஸ் டைப் ஆஃப் ஐசோமர் அரைசஸ் வென் அன் ஆம்பிடென்டேட் லிகண்ட். இது ஆம்பிடென்டேட் லிகண்டில் மட்டும்தான் பாசிபிள். வென் அன் ஆம்பிடென்டேட் லிகண்ட் என்ன? ஸோ மோர் தென் ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்கிற லிகண்ட். CN சொல்லலாம், NH3 சொல்லலாம், NO2 சொல்லலாம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆம்பிடென்டேட் லிகண்ட். Ambidentate ligand is bonded to the central metal atom or ion through either of its two different donor atom. Two different donor atom. இப்போ இங்கே பார்த்துங்க NO2 இருக்குது, NO2ல two different donor atom இருக்குது. So one is nitrogen, another one is oxygen. So nitrogenum electron donate பண்ணலாம் for the linkage. So இந்த bond create ஆகிறதுக்காக, இந்த bond generate ஆகிறதுக்காக, so nitrogen என்ன பண்ணலாம், ஒரு பாண்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணலாம், ஆக்சிஜனும் ஒரு பாண்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணலாம். ஸோ எது பாண்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுதோ அது கூட என்ன பண்ணுவோம், அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் லிங்கை கிரியேட் பண்ணோம். ஓகே. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தே கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்டு ஐசோமர்ஸ். தி ஆர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், ஐசோமர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இந்த பிலோ மென்ஷன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், த நைட்ரைட் அயான் இஸ் பவுண்ட் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் CO3+, கோபால்ட் கூட சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் என்ன ஆகும், through nitrogen atom in one complex and through oxygen atom in another complex. See the difference. In first complex the linkage is created between cobalt and nitrogen. See in the second complex the linkage is created between oxygen and cobalt. Oxygen and cobalt. So both are same complex but molecular formula same, but இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் வேறு. அப்போது இதனுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸுக்கு எப்படி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே. See the molecular formula of the complex. This is the molecular formula of the complex. This is the molecular formula of the complex. CONH3 5 times and NO2 2+. This is the first type of isomer, linkage isomer. Second one, coordination isomer. Coordination isomer. This type of isomers arises in the coordination compounds having both the cations and anion as complex ion. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா coordination complexல both cation and anion காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கணும். காம்ப்ளெக்ஸ்னாவே அது எதில் இருக்கும், ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கும் இல்லையா. காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அது எதில் இருக்கும், ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸில் இருக்கும். அப்படி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இல்லாமல் ஒன்று கேட்டையான் காம்ப்ளெக்ஸாகவும் ஆனியான் சிம்பிள் அயானாகவும் இருந்துச்சுனாலோ, அல்லது கேட்டையான் சிம்பிள் அயானாகவும் ஆனியான் காம்ப்ளெக்ஸாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஐசோமர் பாசிபிள் கிடையாது. ஓகே. ஸோ கோஆர்டினேஷன் ஐசோமர் இஸ் பாசிபிள் வென் both cation and anions exist as a complex ion. புரியுதா? ஸோ ரெண்டுமே காம்ப்ளெக்ஸாக, இது கேட்டையான் இது ஆனியான், இது கேட்டையான் இது ஆனியான். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த கோஆர்டினேஷன் ஐசோமர் பாசிபிள். The interchange of one or more ligands between the cationic and the anionic coordination entities results in the different isomer. See in the linkage
பாரு இந்த cationic complexல இருக்கிற NH3 இங்கே anionic complexல இருக்கிற CN. இந்த ரெண்டோட பொசிஷன் மட்டும் என்ன இருக்கும், எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கும். இங்கே பாரு, இங்கே CO கூட NH3 இருக்குது, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா CR கூட NH3 இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் என்ன இருக்குது, இந்த NH3 இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும், இந்த CN இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும். இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது கோஆர்டினேஷன் ஐசோமர். ஓகே, the interchange of one or more ligands between the cationic and the anionic coordination entity. So இது ஒரு coordination entity, இது CONH3 6 times இது ஒரு coordination entity, இது ஒரு coordination entity. ஓகேவா, இந்த ரெண்டு coordination entityக்கு நடுவில் இந்த ligand exchange நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் coordination isomer. For example, in the coordination compound, the ligands ammonia and cyanide were bound respectively to cobalt and chromium. So பார்த்தீங்கன்னா NH3 இங்கே cobalt கூடயும் இங்கே chromium cyanide chromium கூடயும் லிங்க் ஆயிருக்கு. பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் chromium ammonia கூடயும் cobalt CN கூடயும் லிங்க் ஆயிருக்கு. they are reversed. So this one and this one are isomers. ஓகேவா, இப்போ இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸுமே ஐசோமர்ஸ்னு சொல்லலாம். ஓகே, திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஐசோமர் இஸ் கால்ட் as coordination isomer. Some more examples for the coordination isomer. ஸோ இது ஒன்று. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இது ஒரு கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி, இது ஒரு கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. ஸோ இது ரெண்டுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் நடந்திருக்கும். அதோட ஐசோமர் இது. ஸோ அதுமாதிரி இது ஒரு கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி, இது ஒரு கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி, ரெண்டுக்கு நடுவில் லிகண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. ஸோ இதனோட ஐசோமர் இது. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட், ionization is isomer. So ionization isomer is the another type of isomer. In this type of isomer arises due to when an ionizable counter ion, simple ion. So counter ion means simple ion. Ionization counter ion means simple ion. See, இதெல்லாம் தான் இந்த ionizable counter ion. A simple ion itself can act as a ligand. அதாவது இந்த சிம்பிள் அயானே என்ன பண்ணும், லிகண்டாக ஆக்ட் ஆகும்போது, இந்த சிம்பிள் அயான்ஸ் லிகண்டாக ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, ஆக்ட் பண்ண முடியும்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், இந்த அயனைசேஷன் ஐசோமர் பாசிபிள். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ClBr, இங்கே பாரு NO2 இருக்குது. ஸோ இதனுடைய ஐசோமரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த NO2 இங்கே வந்துடும், லிகண்டாக மாறிடும். ஆக்சுவலாக இது என்னது, NO2 இஸ் அயான், here NO2 is ion, here Br is ion. என்ன ion? நெகட்டிவ் ion, anion. ஸோ இந்த anion என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா லிகண்டாக ஆக்ட் பண்ண முடியும்னா மட்டும்தான் இந்த ஐசோமர் பாசிபிள். அதாவது இந்த NO2 என்ன பண்ணணும், it should be able to act as an ligand. இந்த NO2வால் லிகண்டாக ஆக்ட் பண்ண முடியும்னா மட்டும்தான் இந்த அயனைசேஷன் ஐசோமர் பாசிபிள். ஓகேவா, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும், இந்த செகண்ட் ஐசோமரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த NO2 உள்ளே போயிட்டு Br என்ன பண்ணிவிடு, வெளில வந்துடுது. அப்போது ஆக்சுவலாக லிகாண்டாக ஆக்ட் ஆகிற இந்த Br என்னவா மாறிடுச்சு, ஆனியனாக மாறிடுச்சு. ஓகேவா, ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் isomers are called as ionization isomer. This type of isomers arises when an ionizable counter ion itself can act as a ligand. The exchange of such counter ions with one or more ligands in the coordination entity will result in the ionization isomer. The exchange of ligand, so ligando and the iono, இது anion. ஸோ இந்த anion என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ligand கூட ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்குது. ஸோ NO2 லிகண்டாக மாறிடுச்சு, உள்ளே போயிடுச்சு, அண்ட் தென் Br ஆனியனாக மாறி வெளில வந்துடும். ஸோ இதனுடைய ஐசோமர் இது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் consider the coordination compound PDEN2Cl2Br2. In this compound both Br minus and Cl minus have the ability to act as ligand, and the exchange of these two ions result in the different isomer. See, இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது another example. அவங்க மேலே வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இன் திஸ் கேஸ், ஸோ ஹியர் Br
2 can also act as ligand. ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த பிஆரால் என்ன பண்ண முடியும், அதுவும் என்ன பண்ண முடியும், லிகண்டை ஆக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கேஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ பிஆர் உள்ளே போயிடுது, Cl2 என்ன ஆகிடுது, அயானா வெளில வந்துடுது. சி இதனுடைய ஐசோமர் ஆஃப் திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் திஸ் ஒன். ஓகே, ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ், இங்கே Cl2 வெளில போயிருக்கும், Br2 உள்ளே போயிருக்கும், தட்ஸ் ஆல். ஸோ இன் சொல்யூஷன் த ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் கிவ்ஸ் Br மைனஸ். இதை சொல்யூஷனில் டிசால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா Br மைனஸ் அயான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். செகண்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா Br என்னவா மாறிடுது அப்படின்னா லிகேண்டாக மாறிடுது. அப்போது Cl2 அயான் உனக்கு கிடைக்கும், Cl2 அயான் உனக்கு கிடைக்கும். செகண்ட் கேஸை நீ சொல்யூஷனில் டிசால்வ் பண்ணலாம். இந்த சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் gives Br மைனஸ் அயான்ஸ், while the latter, that is second one, gives Cl minus ions, and hence these compounds are called ionization isomers. Some other examples are given. அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இங்கே Br Cl, அதே மாதிரி இங்கே Br இங்கே இருக்கிற Cl உள்ளே போயிடுச்சு, அதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு Br மட்டும், இங்கே Br2 இருக்குது. ஸோ இங்கே வெளில ஒரே ஒரு Cl தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு Cl உள்ளே போகும்போது ஒரு Br மட்டும் வெளில வந்துடும். ஓகே, that's all about ionization isomer. Next, evaluate yourself. See, a solution of CONH3 4 times I2Cl when treated with Ag silver nitrate AgNO3 gives a white precipitate. So what should be the formula of isomer of the dissolved complex that gives yellow precipitate with AgNO3? So what are the above isomers called? So அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த காம்பவுண்ட் AgNO3 கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது white precipitate ஃபார்ம் ஆகுது. What should be the formula of the isomer of the dissolved complex that gives yellow precipitate? So white precipitate ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இது. ஸோ yellow precipitate அதாவது குளோரின் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது தான் white precipitate ஃபார்ம் ஆகும். இது சில்வர் நைட்ரேட் when treated with chlorine it will form a curdy white precipitate. சில்வர் நைட்ரேட் கூட ட்ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா, சில்வர் நைட்ரேட் குளோரின் கூட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா உனக்கு ஒயிட் கலர் precipitate கிடைக்கும். இதுவே அயோடின் கூட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா எல்லோ கலர் precipitate கிடைக்கும். தென் இதை வச்சு நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வாட் ஆர் த அபவ் ஐசோமர்ஸ் ஆர் கால்டு, என்ன ஐசோமர் அப்படிங்கிறத நீ கண்டுபிடிக்கணும். ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா ஐ வில் கிவ் யூ த ஆன்சர். ஓகே, then solvate isomer. Third type of isomer is solvate isomer. The exchange of free solvent molecules such as water, ammonia, alcohol, etc. in the crystal lattice with the ligand in the coordination entity will give different isomers. These type of isomers are called solvate isomer. இப்போ ஐசோமரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சால்வெண்ட் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை சொல்யூஷனில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது, சால்வெண்ட்டில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த சால்வெண்ட்டில் இருக்கிற மாலிகூல்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கிற மாலிகூல்ஸ் கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் ஆர் கால்டு சால்வேட் ஐசோமர். புரியுதா? இஃப் யூ டிசால்வ் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் இன் த சால்வெண்ட், the coordination compound will dissolve. So during this process, if exchange is happening between the ligand and solute, then this type of isomers are called as solvate isomer. The exchange of free solvent molecules such as water, என்னென்ன solvent இருக்கலாம், water இருக்கலாம், ammonia இருக்கலாம், alcohol இருக்கலாம். So in the crystal lattice with a ligand in the coordination entity will give the different isomers. So lattice means crystals. These type of isomers are called solvate isomers. If the solvent molecule is water, then these isomers are called hydrate isomer. Hydrate isomer அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரேட் ஐசோமர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. டைப்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிங்கேஜ் ஐசோமர்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா. சரி, ஹைட்ரேஷன் ஐசோமர் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்ரேஷன் ஐசோமர் ஆக்சுவலாக அயனைசேஷன் ஐசோமர் பார்த்தாச்சு, லிங்கேஜ் ஐசோமர் பார்த்தாச்சு, கோஆர்டினேஷன் ஐசோமர் பார்த்தாச்சு. ரிமைனிங் இருக்குது ஹைட்ரேஷன் ஐசோமர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் உங்களுக்கு சால்வேட் ஐசோமர்னு கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு சால்வேட் அப்படிங்கும்போது என்ன கைண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் நீ யூஸ் பண்ணாலுமே அது சால்வேட் ஐசோமரில் வந்துடும். இஃப் த
solvent is water, then that is called as hydrate isomer or hydration isomer. See, we can use water, ammonia, alcohol, etc. So இதில் water solvent use பண்ண அப்படின்னா, so that is called as hydrate isomers. Hydro means water, so hydrate isomer. So for example, the complex with the chemical formula CrCl3 6H2O has 3 hydrate isomers. See, first one, in first one CrH2O 6 times and Cl3. It is a violet color compound and gives 3 chloride ions in solution. In the 3 chloride ions solution போரும். அடுத்து next compound பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு H2O வெளில வந்திருக்கு. அந்த H2Oக்கு பதிலாக ஒரு Cl உள்ள போயிருக்கு. Cl liganda மாறி இருக்கு. It is pale green color compound and gives 2 chloride ions in solution. So 2 chloride solution, chloride ion சொல்யூஷனில் வரும். ஏன்னா ஒன்று லிகேண்டாக மாறிடுச்சு. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற 2 chlorine மட்டும்தான் அயனாக சொல்யூஷனுக்கு வரும். அண்ட் தேர்ட் காம்பவுண்ட் டார்க் க்ரீன் கலர்டு காம்பவுண்ட் அண்ட் கிவ்ஸ் ஒன்லி 1 chloride ion in solution. இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் 2 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வெளில வந்துருச்சு, லிகன்ஸாக இருந்தது வெளில வந்துருச்சு. அண்டு அதுக்கு பதிலாக 2 chlorides என்ன ஆயிருது, இந்த Cl3யில் இருக்கிற 2 chlorine உள்ளே போயிருக்கு. ஓகேவா, அயான்ஸாக இருந்த குளோரைட் லிகண்ட் அங்கே கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ தீஸ் 3 ஆர் கால்டு ஆஸ் ஹைட்ரேட் ஐசோமர்ஸ் ஆர் ஹைட்ரேஷன் ஐசோமர்ஸ். Okay, that's all about structural isomers. Structural isomers over. Structural isomersல நம்ம 4 types இருக்கு. Structural isomersல ionization isomer பார்த்தாச்சு, hydrogen isomer, linkage isomer and coordination isomers over. Next, stereo isomer. Stereo isomer means only the difference between the isomers will be the spatial arrangement of the ligands. So ligands oda space on the arrangement anoda positions மட்டும் என்ன இருக்கும், சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். Stereo isomers, similar to organic compounds, coordination compounds also exhibit stereoisomerism. The stereoisomers of a coordination compounds have the same chemical formula and connectivity between the central metal atom and the ligands. See, அதில் பார்த்தீங்கன்னா chemical formulaவும் சேமாக இருக்கும், அந்த கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அண்ட் த லிகன்ஸும் சேமாக இருக்கும். புரியுதா? பட் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமர்ஸ் கனெக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக டிஃபர் ஆகிருக்கும். மாலிகுலர் ஃபார்முலா சேமாக இருக்கும், பட் கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அண்ட் த லிகண்ட் ஆட்டம்ஸ் வில் பி டிஃபரெண்ட். ஸோ லிகண்ட் எந்த ஆட்டம் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது அப்படிங்கிறதும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதில் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமரில் very similar, but in stereo isomers they will have same chemical formula and the connectivity between the central metal atom and the ligands will also be same. Central metal atom கூடயும் ligand கூடயும் இருக்கிற அந்த connectivity எப்படி இருக்கும், சேமாக இருக்கும். but they differ in spatial arrangement of ligands in 3-dimensional space. 3-dimensional space என்னது, இது central metal atomனா இதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஸ்பேஸுமே நான் சொல்லுவோம் 3-dimensional space. அதில் தான் லிகேண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும், கனெக்ட் ஆகி. ஸோ தே கேன் பி ஃபர்தர் கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் ஐசோமர். ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் ஐசோமர். So we will be discussing about geometrical isomers and optical isomers in detail. So first we see geometrical isomers. Okay, ஜியோமெட்ரினா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அவருடைய ஷேப். ஷேப்பில் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஹெட்ரோலிப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ். ஹெட்ரோலிப்டிக் அப்படின்னாவே சி, ஹெட்ரோலிப்டிக் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த காம்பவுண்டில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஒரே டைப் ஆஃப் லிகேண்ட் கூட, சேம் கைண்ட் ஆஃப் லிகேண்ட் கூட அது கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஹோமோலிப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஹோமோ அட்டமிக் மாலிகுல், ஹெட்ரோ அட்டமிக் மாலிகுல் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? ஹோமோ அட்டமிக் மாலிகுல் அப்படின்னா அதில் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஹோமோ அட்டமிக் மாலிகுல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H2
O3. They are homoatomic molecule. Heteroatomic molecules are the molecules made up of different types of atoms. H2SO4, H2O, HCl. இதெல்லாம் different kinds of atoms ஒரு molecule இருந்துச்சு அப்படின்னா அது heteroatomic molecule. அப்போ hetero அப்படின்னாவே different. ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கூட சேம் கைண்ட் ஆஃப் லிகேண்ட்ஸ் மட்டும் அட்டாச் இருந்தது அப்படின்னா அது ஹோமோலெப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ். அப்படி இல்லாமல் if the central atom is linked with different kinds of ligands, they are called as heterolyptic complexes. For example, this one. So M is the central metal atom, A is one kind of ligand, B is another kind of ligand. So here M is the central metal atom, A is one kind of ligand, B is another kind of ligand, C is another kind of ligand. So three kinds of ligands இருக்கு. So இதுதான் என்னது heterolyptic complex. ஓகேவா? homoleptic complex அப்படின்னா M(A3) இது homoleptic complex. இது homoleptic complex. Okay, geometrical isomerism can be exist in only heterolyptic complex. heterolyptic complexல மட்டும்தான் என்ன இருக்கும்? geometrical isomerism இருக்கும். See, due to different possible three-dimensional spatial arrangement of the ligands around the central metal atom. So, அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும்? அந்த different kinds of ligandsக்கு நடுவில் exchange of space இருக்கும், பொசிஷன் இருக்கும். இப்போ A இருக்கிற பொசிஷனுக்கு B வந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு ஐசோமர். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் ஹெட்ரோலிப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸில் மட்டும்தான் என்ன இருக்கும்? ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமர் exhibit ஆகும். This type of isomers exist in square planar and octahedral complexes. Okay, இந்த டைப் ஆஃப் ஐசோமர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ்லையும் ஆக்டோஹீட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸில் மட்டும்தான் இந்த டைப் ஆஃப் ஐசோமர் எக்ஸிபிட் ஆகும். ரைட்? தென் இன் ஸ்கொயர் பிளேனார் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் Ma2B2, Ma2B2. ஸோ ஸ்கொயர் பிளேனார் அப்படின்னா 4 ligands இருக்கணும். ஸ்கொயர் பிளேனார் அப்படின்னா 4 ligands இருக்கணும். ஸோ A2 இருக்குது, B2 இருக்குது. ஸோ 4 ligands. ஸோ n ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். ஸோ மைனஸாகவும் இருக்கலாம், மைனஸ் காம்ப்ளெக்ஸாகவும் இருக்கலாம், பாசிட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸாக அதாவது அனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸாகவும் இருக்கலாம், கேட்டனிக் காம்ப்ளெக்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஸோ n may be any number. ஓகேவா? ஸோ ஹியர் M is the central metal atom, A is the ligand and B is also the ligand, C also the ligand. So Ma2B2 and Ma2BC. So 4 ligands. So A2 இருக்கு, B1, C1 இருக்கு. So total of 4 types of 4 ligands. So where A, B and C are monodentate ligands. Monodentate ligand. So bidentate ligand அப்படின்னா ஸோ இப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க, XYன்னு இருக்கும். monodentate ligand அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கலாம், monodentate ligand அப்படின்னா ஆக்சிஜன், Cl இதெல்லாம் monodentate ligand. bidentate ligand அப்படின்னா CN, NO இதெல்லாம் bidentate ligands. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே ABC or monodentate ligands and M is the central metal atom or ion. Similar groups A or B present on either side or on the opposite side of the central metal atom give rise to two different geometrical isomers and they are called cis and trans isomers respectively. ஸோ முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருப்போம் இதில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிலேயே. இப்போது கார்பன் இங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே A, B, B. ஸோ இது அடுத்த ஐசோமரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா A இங்கே வந்துடும், B இங்கே போயிருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒரு ஐசோமர், செகண்ட் ஒன் ஒரு ஐசோமர். ஸோ இந்த பொசிஷன் மட்டும் என்ன இருக்கும்? சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இந்த பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிருந்ததுன்னா அது என்னது? ஐசோமர். அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஐசோமர். One is cis, another one trans. Similar groups A or B present either on same side or on opposite side. So A and B. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் லிகான்ஸ் தான் இருக்குது. அதில் சேம் டைப் ஆஃப் லிகான் A ரெண்டு ஏவும் ஒரே சைடும் ரெண்டு பியும் ஒரே சைடும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஐசோமர், சிஸ் ஐசோமர். ரெண்டு ஆப்போசிட் சைடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது trans isomer. Okay, the square planar complex of the type
MXY2, where XY is a bidentate ligand with two different coordination atoms, also shows cis trans isomerism. So in the type of complex என்ன பண்ணும் அப்படின்னா can show cis trans isomerism. Square planar complex of the form MABCD also shows geometrical isomerism. In this case, by considering any one of the ligands, so இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலுமே different ligands. A ஒரு ligand, B ஒரு ligand, C ஒரு ligand, D ஒரு ligand. ஸோ இதுவும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா cis trans isomerismத்தை எக்ஸிபிட் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா in this case by considering any one of the ligands, ஸோ ABCD ligandiல் ஏதாவது ஒரு ligand என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா நீ ரெஃபரன்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஏவை ரெஃபரன்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ மீதி B அண்ட் C அண்ட் D என்ன பண்ணிக்கணும் அதோட பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி cis அண்ட் trans என்ன பண்ணிக்கலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். பட் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு அதில் கொடுக்கல. The rest of the ligands can be arranged in three different ways leading to three geometrical isomer. So A நீ ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு பியோட பொசிஷனை வச்சு ஒரு ஐசோமரும் சியோட பொசிஷன் வச்சு இன்னொரு ஐசோமரும் அண்ட் டியோட பொசிஷன் வச்சு இன்னொரு ஐசோமர், டோட்டலாக 3 ஐசோமர் geometrical isomers are possible in this case. ஓகேவா? ஸோ இந்த கேஸில் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 ஐசோமர் தான் பாசிபிள், எய்தர் cis or trans. Let's see the example. So in this case, see type 1. In first type, here complex order type பார்த்தீங்க அப்படின்னா M82B2. type of the complex is M82B2. அதாவது இது ஏன்னு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா NH3, இது பின்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா A ரெண்டும் சேம் சைடில் இருக்குது. ஸோ cis isomer. ஸோ B ரெண்டும் சேம் சைடில் இருக்குது. ஸோ cis isomer. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் மட்டும் என்ன இருக்குது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே இருக்கிறது இங்கே ஷிஃப்டாக இருக்குது, இங்கே ஷிஃப்டாக இருக்குது, இங்கே இருக்கிற NH3 இங்கே ஷிஃப்டாக இருக்குது. தென் இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ். ஸோ ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ நைட்ரஜனுக்கு ஆப்போசிட்டில் சார் அமோனியாவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த அமோனியா இருக்குது, குளோரினுக்கு ஆப்போசிட்டில் குளோரின் இருக்குது. ஸோ ஆப்போசிட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ட்ரான்ஸ் ஐசோமர். தென் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் MA2BC. Here see NH3 ரெண்டுமே சேம் சைடில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் cis isomer. ஸோ NH3 இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது, ஆப்போசிட் சைடு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் trans isomer. தென் நெக்ஸ்ட் டைப் MXY twice. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் XY twice, அதாவது இது வந்து XY அப்படிங்கிறது பைடென்டேட் லிகண்ட். XYங்கிறது பைடென்டேட் லிகண்ட். இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா NH2 இங்கே சேம் சைடில் இருக்குது, இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா NH2 ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது. திஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமர். ஆக்சுவலாக இது ஒரு பைடென்டேட் லிகண்ட். இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ ஒரு லிகண்ட், இது அனதர் லிகண்ட். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே லிகண்ட் தான். ஸோ இந்த இதுவும் ஒரே லிகண்ட். ஸோ அதுதான் 2 டைம்ஸ் இருக்குது, ட்வைஸாக இருக்குது. தென் தேர்ட் ஒன். ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. MABCD டைப்க்கு, அதாவது 4 லிகண்ட்ஸு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது. 4 லிகண்ட்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இன் திஸ் டைப் ஆஃப் ஐசோமர், ஸோ ABCDன்னு 4 டைப் ஆஃப் ligands ஆர் present here. நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you can take Cl as a reference. ஏன்னா Clோட பொசிஷன் மட்டும்தான் மூணுலேயுமே சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்குது. With respect to Cl, all other 3 ligands position are
சேஞ்சுடு. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே அமோனியா இருக்குது, செகண்ட் கேஸில் இங்கே அமோனியா இருக்குது, தேர்ட் கேஸில் இங்கே அமோனியா இருக்குது. ஸோ அதுமாரி NO2 பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது அகெயின் இங்கே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அண்ட் தென் பிஆரோட பொசிஷன் இங்கே இருக்குது, சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு குளோரின், ஸோ குளோரினை என்ன பண்ணிக்கணும், ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கணும். ஸோ ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிறது அதோட பொசிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணுலேயுமே சேமாக இருக்கணும். அப்போது இது ஒரு ஐசோமர், இது ஒரு ஐசோமர், இது ஒரு ஐசோமர். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிஸ் ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் isomerism exhibited by tetrahedral. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிளானார். இது வந்து ஸ்கொயர் பிளானார். ஸோ ஸ்கொயர் பிளானார் காம்ப்ளெக்ஸில் ஐசோமெரிசம் பார்த்தோம். அடுத்தது ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸில் ஐசோமெரிசம். ஏன்னா ஸ்கொயர் பிளானார் அண்ட் ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஒன்லி எக்ஸிபிட் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம். ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் எது எக்ஸிபிட் பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிளானாரும் ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸிபிட் பண்ணும். ஸோ உங்களுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருப்பாங்க பாரு. Geometrical isomerism exists in square planar and octahedral complexes. Square planar and octahedral complexes. Square planar and octahedral complexes மட்டும் தான் என்ன பண்ணும், geometrical isomerism exhibit பண்ணும். Then square planar பார்த்தாச்சு. Then in octahedral how they exhibit isomerism. So octahedral complexes of the type M82B4. ஸோ octahedral complex அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் பார்த்தீங்கன்னா 6 ligands இருக்கணும். ஸோ octahedral 6 ligands இருக்கணும். ஓகே. So cis trans isomerism, here A and B are monodentate ligands. So M is the central metal atom. In the complex type பார்த்தீங்கன்னா M82B4 and MXX2B2. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பைடென்டேட் லிகாண்ட். ஸோ இந்த பைடென்டேட் லிகாண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஐட்டமும் சேம் கைண்டு. ஏன்னா எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு இப்போ XYன்னு கொடுத்துருந்தா அது CN, அது XY டைப் ஆஃப் லிகாண்ட். அப்படி இல்லாமல் O2 அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது XX டைப் ஆஃப் லிகாண்ட். O2 அப்படின்னா என்ன இருக்குது, சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டமே 2 டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுதான் இது 2 சேம் கைண்ட் ஆஃப் டோனார் ஆட்டம்ஸ். So M82B4 or MXX twice and B2 shows cis trans isomerism. Here A and B are monodentate ligands and XX is bidentate ligand with 2 same kind of donor atoms. For example O2 சொல்லலாம். So in the octahedral complex the position of ligands is indicated by the following numbering scheme. கவனி. ஸோ octahedral பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் இப்படி தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அதை நம்பரிங் ஸ்கீமில் கொடுத்துருக்காங்க. சி 1 2 3 4 5 6. ஸோ இந்த ஆர்டரில் இருக்கும். இது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். ஸோ இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இதே தான் உங்களுக்கு இங்கே ரிப்பீட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே நம்பருக்கு பதிலாக லிகேண்டுக்கு எல்னு போட்டிருக்காங்க. இங்கே ஆக்சிஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஜெட் ஆக்சிஸ். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, இப்போது ஐசோமெரிசம் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அபோவ் ஸ்கீம் இது கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள். ஸோ இந்த அபோவ் ஸ்கீம் த பொசிஷன்ஸ் 1 2 1 3 1 4 சி 1 2